श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदः तिवेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूना आम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवील्लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৯ নম্বর শ্লোক। আগে আমরা শ্লোকটিকে পড়ে নিচ্ছি, তারপর আমরা ব্যাখ্যার দিকে যাব। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। আবার পড়ছি, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। বলা হচ্ছে যজ্ঞের নিমিত্ত ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি
আসক্তি শূন্য হয়ে শুধুমাত্র যজ্ঞার্থে সকল কর্ম করো। তো এখানে আহ, মূল কথাটা শেষের 2 লাইনে বলা আছে, আর প্রথম 2 লাইনে কর্মতত্ত্বের একটা অপূর্ব দিশা উন্মোচিত হয়েছে। তো আমরা আগে সিদ্ধান্ত পর্বটা সেরে নিই। বলা হচ্ছে তদর্থম কর্ম কৌন্তেয়, অতএব হে কৌন্তেয় তুমি মুক্ত সঙ্গঃ কর্ম সমাচর, তুমি আসক্তি শূন্য হয়ে কর্ম আচরণ করো। ঠিক আছে, আসক্তি শূন্য হয়ে কর্ম আচরণ করো। তদর্থম মানে সেই কারণে, এটাই হচ্ছে সার কথা, যে কর্ম কেমন ভাবে আচরণ করতে হবে না। মুক্ত সঙ্গহ, সঙ্গহ মানে হচ্ছে আসক্তি, মুক্ত সঙ্গহ মানে হচ্ছে মুক্তঃ সঙ্গহ যস্মাৎ সহ, যার থেকে এই আসক্তি চলে গেছে সেই ব্যক্তি হচ্ছে মুক্ত সঙ্গহ। ঠিক আছে, তো মুক্ত সঙ্গ সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে কর্ম সমাচার, কর্ম আচরণ করো। ঠিক আছে, এইবারে যখনই আমরা কর্মতত্ত্বের মধ্যে ঢুকবো, সেই কর্মতত্ত্বের প্রথম দ্বারটাই হচ্ছে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অহংকার, এগুলো। অহংকার মানে হচ্ছে আমি, আমি এই বোধ, এটাকেই বলে অহংকার। আমি আমি আমি, ঠাকুর বলছেন না, আমি মোলে ঘুচিবে জঞ্জাল, তার মানে নিজেকে মরতে বলছেন না, এই নিজের যে আমিটা রয়েছে এই আমিকে মারতে বলছেন। এবং উনি কাঁচা আমি এবং পাকা আমি, এই 2 ধরনের আমির কথা বলেছেন, অহংকারের কথা বলেছেন। একটা হচ্ছে একদম প্রাকৃত অহংকার, একটা হচ্ছে পরিশুদ্ধ অহংকার। ঠিক আছে, কাঁচা আমি, পাকা আমি। এখানে বলা হচ্ছে যে কর্মতত্ত্বের একদম দ্বার হচ্ছে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অহংকার, এগুলো, অজ্ঞান। তো কর্ম যখনই আচরণ করতে যাবেন, সেখানে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, এই রকম একটা বোধকে সামনে রেখেই কিন্তু কর্মে প্রবৃত্তি হয়। কর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হবেই না যদি কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এগুলোর বোধ না থাকে। ভাবুন না, ধরুন আমার আমার জ্ঞান হয়ে গেছে, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, এরকম বোধ আমার নেই। ঠিক আছে, এবং আমি জানি আমি কর্মের ফল নিয়ে একেবারেই বদার্ড নই, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিও নয়, তখন কর্ম পরিত্যাগ করে ফেলেছি। তো তখন তো আমি কর্ম আচরণ করতে যাব না, বা শাস্ত্র তখন আমার কাছে কর্ম কর্তব্য বলে উপদেশ করবে না। তাহলে শাস্ত্র কাদের জন্য কর্ম উপদেশ করে না? কর্ম উপদেশ করা হয় যাদের নাকি কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি রয়েছে, কর্মফল ভোগের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। বেশ, তাহলে এই রকম আত্মজ্ঞান যাদের নেই, যাদের মধ্যে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এরকম বোধ প্রবল, অহংকার বোধ প্রবল, তারা কর্ম আচরণ করতে যাচ্ছে। খুব ভালো, তারা কর্ম আচরণ করতে গেল। তো কর্ম করতে গিয়ে তারা কি পেল? তারা কর্ম সম্পূর্ণ করলো, এবং যেহেতু প্রচন্ড ফলাকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তাই সেই কর্মের যেটা ফল, সেই ফল সে ভোগ করছে। কর্মের ফল কি কি হতে পারে? কর্মের ফল হচ্ছে
সুখ অথবা দুঃখ হতে পারে। যত ধরনের কর্ম আছে তার ফল হিসেবে সুখ অথবা দুঃখ। কেন পুণ্য এবং পাপ শুনেছিলাম, হ্যাঁ ওটাই ধরুন না। ধরুন আপনি কর্ম করলেন, সেখান থেকে পুণ্য হলো, আর পুণ্যটা কিসে ট্রান্সফর্মড হয়? আনন্দে। আর পাপটা কিসে ট্রান্সফর্মড হয়? দুঃখে। হয় দুঃখ পাবেন, না হলে আনন্দ পাবেন। কর্মের ফল বলতে ওই সুখ আর দুঃখই হচ্ছে কর্মফল। বাকি যা কিছু আহ সেগুলো একটা বাহ্য আবরণ মাত্র। ভেতর ওইটাকে না ভাঙলে শ্বাসটা সুখ এবং দুঃখ। তার মানে যেটা দাঁড়ালো যে আমরা যখন কর্ম করি তখন কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব এই বুদ্ধি মাথায় রেখেই কর্ম করি। কর্ম করছি মানে আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি, তার জন্য আমার কর্মে প্রবৃত্তি হচ্ছে এবং আমার মধ্যে অহং বোধ আছে, আমি আমি এই বোধটা আছে। এবং কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব পূর্বক কর্ম করছি বলে আমার কর্মফল ভোগ হচ্ছে। ব্যাপারটা এইরকম যে ধরুন আপনার কাছে একটা রেডিও আছে, সেখানে একটা সিগন্যাল অ্যাডাপ্টার আছে। কারণ রেডিওর সিগন্যাল সমস্ত জায়গায় আছে, আপনার সারা ঘর জুড়ে আছে, কিন্তু সারা ঘর জুড়ে গান বাজছে না। রেডিওটা যেখানে আছে সেখানেই গানটা বাজছে। ওখানে ওই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ক্যাচ করে, ডিকোড করে এবং তাকে শব্দে রূপান্তরিত করে, এই পুরো কাজটা রেডিও করছে। আর যদি ওই রেডিওটা ভেঙে ফেলা হয়, তাহলে আর কোনো গান বাজবে না। এখানেও এরকম আমাদের মধ্যে যে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বোধ রয়েছে, সেই বোধটাই কিন্তু কর্মফল যে সুখ এবং দুঃখ তাকে অনুভব করায়। যদি আপনার কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি চলে যায়, রেডিওটা যদি ভেঙে যায়, তাহলে তো আর সুখ দুঃখের সিগন্যাল সেখানে আসবে না। হ্যাঁ, তাহলে কর্ম করবে কি করে সবাই? কর্ম তো করতেই হবে। শরীর যাত্রা পিচাতে না প্রসিদ্ধি এদা কর্মণঃ। না তো শরীরই থাকবে না। কর্ম সবাইকেই করতে হবে, কিন্তু কর্মে তখন ওই আমি কর্তা আমি ভোক্তা এই রকম বোধ সহ প্রবৃত্তি হবে না। তাহলে কর্মের উদ্দেশ্য কি হবে? আমরা যে জানি কর্মের উদ্দেশ্য কি। হ্যাঁ, ফল লাভের জন্য কর্ম করব না। তাহলে কর্মের উদ্দেশ্য কি? কর্মটা করব কেন? ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিয়া, ঈশ্বর প্রীতি কামা, ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় কর্ম করছি। যা কাজ আছে আমার সমস্তই কর্ম এবং সমস্তই ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত। এবং ফলাভিসন্ধি বর্জিত, শঙ্করাচার্য এখানে টিকা করছেন, ফলাভিসন্ধি বর্জিত। মুক্ত সংজ্ঞ মানে ফলাভিসন্ধি বর্জিত, ফল লাভের অভিলাষহীন হয়ে। ঠিক আছে? এইভাবে যদি কর্ম করা যায় তখনই তাকে কর্মযোগ বলে। যোগ মানে কি? যোগাহ কর্মসু কৌশলম। কিভাবে কর্ম করব তার একটা বিশিষ্ট কৌশল হচ্ছে কর্মযোগ। সেই কৌশলটা হচ্ছে যে কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে, ঠিক আছে, ক্ষুদ্র অহং বোধকে বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় সমস্ত ফল ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করে কর্ম আচরণ করা। তাহলে কি হবে? এরকম ভাবে কর্ম করলে কি হবে? না, এরকম ভাবে কর্ম করলে কর্মফল হিসেবে আসবে যে সুখ এবং দুঃখ, তা তোমাকে স্পর্শ করবে না। ব্যাপারটাকে একটু ওয়াইজ ওয়েতে হ্যান্ডেল করলে হতো না? ধরুন এমনটা যদি হতো যে সুখ আমাকে স্পর্শ করবে কিন্তু দুঃখ আমাকে স্পর্শ করবে না। বলছে না, এমনটা হয় না। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি চলে গেলে সুখ এবং দুঃখ উভয়ই তোমাকে স্পর্শ করবে না। ঠিক আছে? তাহলে তো ব্যাপারটা জমলো না। তাহলে তুমি কর্ম করো না, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি নিয়ে তুমি কর্ম করো যদি তুমি সুখার্থী হও, যে আমার সুখ দরকার, সহস্র বন্ধন মাঝে আমি লোভিব মুক্তির স্বাদ। বন্ধনেই যদি থাকতে হয়, তুমি কর্ম করো না। কর্ম করতে তো বারণ করা হয়নি কোথাও। তুমি যদি সুখাভিলাষী হও, তো তুমি সুখ চাও না। সুখ চাওয়া তো খারাপ নয়। তার জন্য তুমি কি করবে? তুমি শাস্ত্র বিহিত
যে সকল কর্ম আছে সে সকল কর্ম করবে এবং তার ফল হিসেবে তুমি সুখ উপলব্ধি করবে। কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে, চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ, সুখ এবং দুঃখ চক্রের মতো আবর্তিত হয়। এই যদি থাকে সুখ, দুঃখও আসবে। ওরা পরপর দুই ভাই, একসাথে না থাকলেও পরপর ওরা আসবেই। ঠিক আছে, এইবারে এখানে একটা খুব শাস্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আছে। তো সেটা বলা হচ্ছে, আরে কর্ম তো বন্ধনের কারণ। শাস্ত্রে বলা হয়, কর্মণা বাধ্যতে জন্তুহু, কর্মের দ্বারা জীব, জন্তু মানে হচ্ছে জীব, যারাই জন্মগ্রহণ করে তারাই জন্তু, জায়তে ইতি জন্তু, তো আমরাও জন্তু। তো বলা হচ্ছে যে কর্মণা বাধ্যতে জন্তুহু, কর্মের দ্বারা জন্তু বদ্ধ হয়। আমরা সবাই কর্মের কারণেই বন্ধনে পতিত হয়ে আছি। তো তাহলে কি সমস্ত কর্মই বন্ধনের কারণ হয়? বলছে না, সমস্ত কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্মবন্ধনঃ। আমি যজ্ঞের জন্য যে কর্ম আচরণ করছি, সেই কর্ম ছাড়া অন্যান্য সকল কর্ম হচ্ছে বন্ধনের কারণ বলে। এ বাবা, এ তো ঘেটে গেল। আগে তো ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি, ঈশ্বরের চরণে ফল অর্পণ করে এসব বলছিলেন, এখন আবার যজ্ঞের দিকে চলে গেলেন, ব্যাপারটা কি হলো? সে বলছি বলছি শঙ্করাচার্য এখানে সুন্দর ভাষ্য করেছেন। আমি দুটো জিনিসই বলার চেষ্টা করব। অর্থাৎ আহ যেটা যজ্ঞের প্রকৃত অর্থ সেটা ধরেও বলার চেষ্টা করব, এবং শঙ্করাচার্য যে ভাষ্য করেছেন, আনন্দগিরি এবং অন্যরা যে ভাষ্যকে অনুসরণ করে টিকা টিপ্পনী করেছেন, তো সেটাও আমি বলার চেষ্টা করব। এখানে বলা হচ্ছে যে যজ্ঞ ছাড়া যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অন্যত্র, অর্থাৎ আমি যজ্ঞের জন্য কোনো কর্ম করছি, সেই কর্ম ছাড়া অন্যান্য সকল কর্ম বন্ধনের কারণ। যজ্ঞ কি করা হয়? যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। কার উদ্দেশ্যে? কোন দেবতার উদ্দেশ্যে। এবং আহুতি দিয়ে কি বলা হয় জানেন? ওম ইন্দ্রায় নমঃ, ইদম ইন্দ্রায় ন মম, ওম আয়ম অগ্নয়ে, ওম অগ্নয়ে নমঃ, ইদম অগ্ন ইদম অগ্নেঃ ন মম, এটা অগ্নির, এটা আমার নয়, এটা ইন্দ্রের, এটা আমার নয়, এরকম করে আহুতি দেওয়া হয়। মানে এরকম করে ওই যজ্ঞ করা হয়। তার মানে যজ্ঞে একটা আহুতির গল্প আছে। ঠিক আছে, যজ্ঞে একটা আহুতির গল্প আছে। বলে না, এই কর্মযজ্ঞে উনি নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন। মানে কি? মানে যজ্ঞ যখন হয়, সেখানে হবি দ্রব্য যেটা দিয়ে যজ্ঞ করা হয় সেটাকে আহুতি দিতে হয়। এবং অগ্নি কি করে, আগুন কি করে, সেটা যে যে দেবতার নামে আমি আহুতি দিচ্ছি সেই সেই দেবতার কাছে পাঠিয়ে দেয়। মানে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান পোস্ট আর কি। অগ্নি হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান পোস্ট। ও আপনি যার নামে, যার ঠিকানা দিয়ে চিঠিটা ফেলবেন, ও তার বাড়িতে পৌঁছে দেবে। অগ্নির্বৈ দেবানাম অবমহা, আগুন হচ্ছে দেবতাদের মুখ। আগুনের মাধ্যমে দেবতারা তাদের নিজের নিজের হবির ভাগ গ্রহণ করে থাকেন। ঠিক আছে, ফলে বলা হচ্ছে যে যজ্ঞের জন্য যা যা কর্ম আছে সেগুলো আচরণ করো না, সেগুলো ছাড়া অন্যান্য সকল কর্ম বন্ধনের কারণ। অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত যে সকল যজ্ঞাদি কর্ম, সেগুলো যদি তুমি আচরণ করো, তাহলে তোমার বন্ধন হবে না। এগুলো ছাড়া অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হবে। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, ধরুন আমি যদি পুত্র কামনায় যজ্ঞ করি, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, ঠিক আছে,
তাহলে সেই যজ্ঞ তো আমি কামনা বাসনা বর্জিত হয়ে করছি না, বা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করছি না, আমি তো নিজে একটা কোনো কিছু লাভের জন্য করছি। যদি তাই হয়, তাহলে এর থেকে তো সুখ দুঃখ উৎপন্ন হবেই, এবং তা তো আমাকে ভোগ করতে হবেই। ফলে যোগ্য শব্দের যে কনভেনশনাল মিনিং আছে, সেই অর্থটা এখানে না যাচ্ছে না। ফলে শঙ্করাচার্য এখানে কি অর্থ করছেন? শঙ্করাচার্য বলছেন যজ্ঞ বৈ বিষ্ণু, তৈত্তিরীয় সংহিতাতে আছে যজ্ঞ বৈ বিষ্ণু, যজ্ঞকে বলা হয়েছে বিষ্ণু, যজ্ঞই হলো বিষ্ণু। বিষ্ণু মানে ঈশ্বর, মানে এখানে যজ্ঞ শব্দের অর্থ করা হয়েছে ঈশ্বর। তাই যজ্ঞার্থম কর্ম মানে কি? ঈশ্বরার্থম কর্ম, অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য, ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় যে কর্ম আচরণ করা হয়, সেই কর্ম ছাড়া অন্যান্য সকল কর্ম বন্ধনের কারণ। ব্যাস, টুইস্ট, ঘুরে গেল পুরো গল্প। যেখানে যজ্ঞ বলতে যে কনভেনশনাল, যে স্বাভাবিকভাবে প্রসিদ্ধ যে যজ্ঞ, যেখানে নাকি আহুতি দেওয়া হয় বিভিন্ন দেবতার নাম করে করে, সেই যজ্ঞের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এখানে যজ্ঞ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিষ্ণু, অর্থাৎ ঈশ্বর। অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় ফলাভিসন্ধি বর্জিত হয়ে, ফলের অভিলাষ পরিত্যাগ করে যে কর্ম আচরণ করা হয়, সেই কর্ম বাদ দিয়ে সকল কর্ম বন্ধনের কারণ। তাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে খুব সুন্দর বলা আছে, তৎকর্ম য়ন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা ইয়া বিমুক্তয়ে আয়াসায়া পরম কর্ম বিদ্যান্যা শিল্প নৈপুণম। বলা হচ্ছে, তাকেই আমরা কর্ম বলি যা বন্ধনের কারণ হয় না। যে কর্ম আমাকে আরো 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 দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে, সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে, তাকে উৎকৃষ্ট কর্ম বলা যায় না। তা তো আমার দুঃখ এনে দিচ্ছে, তাকে আমি কি করে ভালো কর্ম বলবো? তাই উৎকৃষ্ট কর্ম কাকে বলা হবে? যন্ন বন্ধায়, যা বন্ধনের কারণ হয় না। সা বিদ্যা, তাকে বিদ্যা বলা হয়। ইয়া বিমুক্তায়ে, যা নাকি আমাদের মুক্তি সাধন করে। আর যদি কোনো কর্ম বন্ধন সৃষ্টি করে, তাকে কি বলা হবে? বলতে উল্টোটা বলছে, আয়া সায়া পরম কর্ম, বাকি যত কর্ম আছে সেগুলো পরিশ্রম মাত্র। ঠিক আছে, সেগুলো উৎকৃষ্ট কর্ম নয়। অর্থাৎ ব- তাকেই কর্ম বলা হচ্ছে যা বন্ধন সাধন করে না। আর এই বন্ধন সাধন করে না এমন কর্ম বাদে যত কর্ম আছে, সবই পরিশ্রম মাত্র। যে ওগুলো দিয়ে আদতে কিছু হয় না। এর কারণটা কি? ব্যাপারটা তো খুব সোজা। আপনি একটা কর্ম করলেন, সুখ এবং দুঃখ হলো, ব্যাস হয়ে গেল, মিটে গেল। আবার আপনি কর্ম করলেন, আবার সুখ দুঃখ হলো, একটা চক্র চলতে থাকছে। কিন্তু যদি এমনটা হয় যে আপনি কর্ম করলেন, তার থেকে আপনার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলো, মন শুদ্ধ হলো, এবং আপনি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত হতে পারলেন, তার ফলে কি হচ্ছে? তার ফলে আপনার মোক্ষ মার্গ অনাবৃত হচ্ছে, মোক্ষের রাস্তা আরো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্তরে যে আনন্দ সাগর আছে, সে আনন্দ সাগর উপলব্ধি করার রাস্তা প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, যে কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না, তা বাদ দিয়ে সকল কর্ম হচ্ছে শুধুমাত্র পরিশ্রম। আয়াসায়, আয়াস বলেন আয়াস সাধ্য, আয়াসায় অপরম কর্ম। আর সা বিদ্যা ইয়া বিমুক্তায়, বিদ্যা তাকেই আমরা বলি, উৎকৃষ্ট বিদ্যা তাকেই বলি যা মুক্তির কারণ হয়। আর বাকি যা আছে সেগুলো শিল্প নিপুণতা মাত্র। ঠিক আছে, সেগুলো শিল্প নিপুণতা মাত্র। এমনকি খুব সুন্দর বলা বলা হয়েছে, আহ কোথায় যেন, বিবেক চূড়ামণিতে বলা হচ্ছে, বাগ বৈখরি শব্দঝরি শাস্ত্র ব্যাখ্যান কৌশলম বৈদুষ্যম বিদুষাম তদ্বদ ভুক্তায়ে না তো মুক্তায়ে। বলা হচ্ছে একদম বৈখরি বাক,
এই যে আমরা যে ধ্বনিতে কথা বলি, যে বাক প্রকাশিত, তাকে বলে বৈখরি। 4 ধরনের বাক আছে, পরা, পশ্যন্তি, বৈখরি, মধ্যমা। আর আমরা যে ভাষায় যে বাক ব্যবহার করে কথা বলি তাকে বলে বৈখরি বাক। বলা হচ্ছে বাঘ বৈখরি, তার কেউ একজন খুব দারুণ কথা বলে, শব্দ ঝরি, একদম শব্দ ঝরে পড়ে, ফ্লারি ল্যাঙ্গুয়েজ। শাস্ত্র ব্যাখ্যান কৌশলম, কি অপূর্ব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, এবং কি বিদ্যান বৈদুষ্যম, কি বিদ্যান সে, কি গভীর শাস্ত্র প্রজ্ঞা। বলে আচ্ছা তাই নাকি? বলছে এগুলো দিয়ে কি হয় জানো? বলে কি হয়? ভুক্তায়ে, এগুলো দিয়ে ভোগ হয়, এগুলো দিয়ে বিভিন্ন কর্মফল ভোগ করা যায়। না তো মুক্তে, এগুলো দিয়ে মুক্তি হয় না। ফলে কেউ বিশাল পণ্ডিত, তার মানে তার মুক্তি হয়ে যাবে, অনেকদিন বেদান্ত আওড়াচ্ছে, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করছে, মোক্ষ মোক্ষ করছে, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিয়া কর্ম কর্ম করছে, ওতেই ওর মুক্তি হয়ে যাচ্ছে। না, এমনটা নয়। তাতে যশ হতে পারে, তাতে টাকা পয়সা হতে পারে, তাতে বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু কিনে ভোগ হতে পারে, কিন্তু মোক্ষ হতে পারে না। মোক্ষের জন্য নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। ঠিক আছে? তাই এখানে যজ্ঞ শব্দের অর্থ ঈশ্বর করা হলো, যে ঈশ্বরের জন্য যে কর্ম করা হয়, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয়, ফলাভিসন্ধি বর্জন করে যে কর্ম করা হয়, সেই কর্ম বাদ দিয়ে অন্যান্য যত কর্ম আছে তা বন্ধনের কারণ। তাই হে কৌন্তেয়, হে কুন্তি পুত্র অর্জুন, তুমি আসক্তি রহিত হয়ে, ফলের অভিলাষ বর্জন করে, ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় তুমি কর্ম আচরণ করো। তাহলে কি হবে? তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হবে, এবং তুমি এই কর্মজনিত যে সুখ দুঃখ, যা আমাদের প্রচন্ড বিব্রত করে, তুমি এর থেকে রক্ষা পাবে, এবং তুমি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে মনকে ব্যাপৃত করতে পারবে। সারাংশটা এক কথায় বলি, এই জগতে আমরা প্রচুর কাজ করি, প্রত্যেকটা কাজের ফল যেমন যেমন এসেছে, সেটাকে যদি আমি নারিশ করতে থাকি, চেরিশ করতে থাকি, তার এগেনস্টে রিয়াকশন দিতে থাকি, তাহলে আমার সময় নষ্ট হবে, মোদ্দা কথা। আমার গুরুত্বপূর্ণ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হবে। ফলে সেটা না করে, যেটাতে আসলে আমাদের কল্যাণ হবে, ঠিক আছে, সেই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে মনকে ব্যাপৃত রাখতে হবে। এ কথা যেন অন্যভাবে বলা হলো। বেশ, ঠিক আছে। তাহলে আমরা কিভাবে কর্ম আচরণ করতে হবে, এখানের তত্ত্বটা কি, এটার এটার এখানে কি ধরনের একটা ক্র্যাক বলা হচ্ছে। ক্র্যাক কোন অর্থে বলছি? একটা তো মেট্রিক্স চলছে, একটা মায়া জাল চলছে, সেটাকে ছিঁড়ে আপনি বেরোবেন কি করে? একটা ওয়াইজ ওয়ে কি হবে, যার মাধ্যমে আপনি কর্মচক্রের মধ্যে ঘুরতে 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 থাকবেন না? এখান থেকে বেরোতে পারবেন কি করে, সেই পথটা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে। কর্মযোগ আসলে কর্মচক্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা পথ, এটা একটা হ্যাক, এটা একটা ক্র্যাক। ঠিক আছে, যে কর্মযোগকে যদি আপনি আশ্রয় করেন, তাহলে এই কর্মের যে আবর্ত আছে, ঘূর্ণি আছে, এই ঘূর্ণির থেকে আপনি বেরিয়ে যেতে পারবেন। ঠিক আছে, বেশ। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।